إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إنما تعيشه الأمة في هذه الأيام ليظهر للجميع وكأنه نصر مؤزر وفتح مبين ولكن كيف يحصل هذا إذا كان كل ذلك غير مبني على أساس شرعي فلقد تقرر في معالم الشريعة السمحاء أن ما بني على فاسد فهو فاسد يذكر الوعاظ والخطباء الموفقون على منابر المساجد أنه لا يجوز شرعا أن تخرج الرعية على حكامها لما في ذلك من المفاسد العظيمة على الفرد والمجتمع فإذا بفئة غير قليلة تقوم وقد اشتد غضبهم وغلى الغيظ في صدورهم يقولون للعلماء وطلبة العلم بكل جرأة أنتم مع الحكام وضد الشعب أنتم خونة كيف تفضلون الكفرة الظلمة وتنسون المحقورين المساكين فهؤلاء مرة أخرى غلبوا عواطفهم الطاغية على ما في قلوبهم من الإيمان والعقل اتهمونا وعلماءنا بالميل إلى الحكام والسلاطين فقالوا أنتم مع الحكام فيا سبحان الله إن العلماء الربانيين مع الحق المبين حيثما كان مقتدين بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ربهم جل في علاه بذلك فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إن العلماء يقفون مع الحق ولا يلتفتون إلى جهة أحد أيا كان وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم عملا بقول الله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى والله ثم والله ما صدرت هذه التوجيهات إلا وهي على وفق الشريعة وفي مصلحة الأمة فإنما يحصل من سفك الدماء وأخذ أموال الناس بغير حق وهتك الأعراض فالشعب هو المتعرض له وفي الصف الأول ثم إن قدر سقوط هؤلاء الحكام ماذا يترتب على ذلك؟ سلوا الأفغانيين والعراقيين عن مآلهم بعد زوال حكامهم هل تغيرت معيشتهم أم هل تحسنت حياتهم أو هم يعانون الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات ثم تأتي هذه الفئة ترمي الحكام بالكفر مع جهلها العظيم بضوابط التكفير تراهم مستدلين بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وليس لهم أدنى علم بما قالته أئمة التفسير من السلف والخلف في المقصود من هذه الآية ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المبادرة إلى التكفير إنما
تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. وبالله عليكم لو كان الأمر بتلكم السهولة كيف تغيب هذه الحقيقة لمن تعمق في العلم منذ نعومة أظفاره؟ عالم يحفظ القرآن ويفسر آياته ويفهم اللغة وقواعدها ويعلم الفقه وأصوله ويتقن الحديث دراية ورواية، يمر بهذه الآية ولا يخطر على باله ما خطر على بال سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان من ليس له أدنى باع في اللغة والفقه والحديث، ناهيك عن القرآن والتفسير. اعلموا رحمكم الله أن الكفر قسمان، أكبر وأصغر. يطلق الكفر الأصغر على الذنوب التي سماها الشرع كفرا، ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام، كقتال المسلم لأخيه المسلم دون حق، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين لفظة الكفر على من قام بقتال المسلم بحق أو بغير حق، ولكن جاء في القرآن ما يدل على أن الكفر هنا لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. فسماهم الله مؤمنين رغم اقتتالهم بعضهم بعضا. والأمثلة الأخرى أكثر من أن تنشر وأشهر من أن تذكر، فليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، فقد يكون له عذر يسقط عنه حكم التكفير، وليس كل فعل محرم فهو كفر. لكن غابت هذه الحقيقة عن أذهان هؤلاء الأغبياء الذين يسبون علماءنا وهم أقرب الناس لاستحقاق الشتم والسباب. ولكن إنك لن تغلب أحدا عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، فالحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر على إطلاقه، بل هو في الأصل كفر أصغر ومعصية ليس بمخرج من الملة، إلا إن اقترن به تقديم أو تفضيل أو مساواة القوانين الوضعية بشرع الله تبارك وتعالى، وأن يصرح بهذا المعتقد بهذا المعتقد. وهذا الكلام ليس منا، بل إنما هو موروث عن أئمة التفسير سلفا وخلفا، ولسنا نترك هذا الكلام أبد الآبدين لجهل الجاهلين الذين يكفرون المسلمين بغير دليل ساطع ولا برهان قاطع. اعلموا رعاني الله وإياكم أن التكفير بغير دليل وقبل النظر في أحوال من قام به الكفر خطره عظيم ومغبته كبيرة. يقول القرطبي رحمه الله: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. فعلى المسلم أن يحرص على سلامة دينه، فلا يكفر مسلما ليس أهلا لذلك. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رواهما مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: إن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن كذلك رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، إلى أن قال رحمه الله: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن التكفير بغير دليل من علامات أهل البدع والأهواء،
ومن سمات الخوارج في القديم والحديث بخلاف أهل السنة فهم أرحم الخلق بالخلق ولا يكفرون مسلما ثبت إسلامه بيقين إلا بدليل واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. والتكفير حق لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم أهل النظر في الاجتهاد فيه وليس لأهل الجهل والتعالم، خاصة إذا كان يترتب على هذا الحكم دماء وأعراض وأموال كما هو الحال في تكفير الحاكم أو السلطان. يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة أي التكفير إلا بعلم وبرهان من الله جل وعلا، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا عباد الله فيجب أن تترك الأحكام في مثل ذلك للعلماء الربانيين والأئمة المهتدين ليقرروا ما يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا وأمثالها. ومع هذا شدد أهل العلم المتقدمون في مصنفاتهم في هذه القضية وبينوا أن على المفتي أن يغلب سد الذرائع وأن يحتاط في الفتوى. ومن كلامهم في ذلك قولهم: ينبغي للمفتي، والمراد المفتي الذي اكتملت فيه شروط الفتوى، ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما العوام. عباد الله، آن للأمة الإسلامية أن تفقه حاضرها وماضيها، وآن أن تتبصر بيقين الواقع والتجربة والبرهان أن التبني الأحزاب المتعددة والقوميات المختلفة والعنصريات المتفرقة وأن السعي وراء الشعارات الزائفة والرايات المهلهلة كل ذلك ما قاد الأمة إلا إلى هاوية سحيفة وهزائم منكرة، وما جر لها إلا خزيا وعارا وذلا وهوانا. فلا هي والله بنت مجدا ولا حققت عزا ولا أسعدت أحدا. نعم، آن للأمة أن تتذكر بجد وحزم وصدق أن عدولها عن كتاب ربها سبحانه وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن الاستعاضة عن ذلك بقوانين وضعية ودساتير بشرية كل ذلك ما حقق لها إلا الشقاء ولا أوقعها إلا في البلاء. ألا فيا عقلاء الأمة وحكماءها الدعوة لإصلاح الأحوال من منطلقات قرآننا وسنة نبينا، ولنحرص جميعا على اتفاق الكلمة ووحدة الصف على شرع الله جل وعلا، والاقتداء بسيد البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام، فلن يصلح آخر هذه الأمة ويسعدها وينجيها إلا ما أصلح وأسعد أولها. ألا وقد حان الوقت للعالم الإسلامي أن يسلم القيادة للقرآن الكريم والسنة النبوية على الفهم الصحيح الذي سار به الصحابة والتابعون وسعدت به البشرية جمعاء وأنارت به الأرض كلها عدلا ورحمة وإصلاحا وحكمة ونجاة وفلاحا ونورا ونجاحا. يقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, la communauté musulmane, notamment dans les pays arabes, vit aujourd'hui des événements cruciaux qui apparaissent aux yeux de la plupart des gens comme étant une victoire manifeste et un secours évident. Cependant, comment ceci peut arriver lorsque tout cela est bâti sur des fondements qui ne sont pas en conformité avec les lois de l'islam? Il a été décrété dans les fondements de l'islam que ce qui est bâti sur quelque chose de mauvais sera forcément mauvais. Les exhortateurs ainsi que les imams prêchent sur leur minbar dans les mosquées, crient de toute leur force que cette façon d'agir n'est pas en conformité avec l'islam, que le fait que le peuple se révolte et sortent de cette façon contre ses gouverneurs. Pourquoi? Car il arrive après cela d'énormes catastrophes et un très grand mal qui peut toucher autant l'individu que la société. Et lorsque les imams disent cela et ne font en disant cela que suivre leurs grands savants qui eux aussi ne font que suivre les textes de l'islam, du Coran et de la Sunna, voici qu'un groupe de personnes en très grande quantité voient leur colère s'envenimer et voient leur poitrine bouillir de fureur. Et les voici qu'ils disent avec effronterie et audace: vous êtes avec les gouverneurs, vous n'êtes pas avec le peuple, vous êtes contre le peuple, vous êtes des traîtres. Comment pouvez-vous préférer des mécréants injustes et oublier des gens opprimés et pauvres? Et les voici une fois de plus qu'ils ont fait pencher le côté de la balance de leurs sentiments qui ont dépassé les limites et ont oublié ce qui leur sert de raison et de foi. Ils nous ont accusés, ainsi que nos savants, de pencher vers les gouverneurs et de pencher vers ceux qui ont le pouvoir en disant que nous sommes avec eux. Ya subhanallah, les savants pieux sont avec la vérité où elle se trouve, et que ça plaise ou non. Et ils suivent en cela la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui dont l'âme de Muhammad est entre ses mains, si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai moi-même la main. Les savants s'arrêtent là où la vérité s'arrête, et ils ne se retournent vers personne, quel qu'il soit, que ce soit leur père, leurs enfants, leurs frères ou leur famille. Tout ceci en conformité avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: et lorsque vous êtes amenés à parler, alors soyez justes, même si c'est quelqu'un qui vous est proche. Par Allah, ces recommandations et ces conseils n'ont été évoqués de la part de nos savants que parce qu'ils sont en conformité avec les lois de l'islam et qu'ils sont dans l'intérêt de la communauté. Tout ce qui arrive aujourd'hui, comme coulée de sang, comme pillage et vol, et comme honneurs qui sont bafoués, qui sont les premiers à en souffrir si ce n'est le peuple? Qui est au premier rang et aux premières loges si ce n'est le peuple? Ensuite, supposons que oui, vous arriviez à faire tomber ces gouverneurs que vous tentez de chasser. Qu'est-ce qui arrivera après cela? Allez voir les Afghans et les Irakiens et demandez-leur comment ils vivent maintenant. Est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui qu'ils ne vivaient avant avec les gouverneurs qu'ils avaient à leur tête? Ou bien plutôt, est-ce qu'ils souffrent de la faim? Est-ce qu'ils souffrent de la peur? Est-ce qu'ils souffrent de la mort et de la guerre? Allez voir et vous verrez par vous-même. Ces mêmes personnes qui nous insultent et nous disent que nous sommes des gens qui sont du côté des gouverneurs et pas des gouvernés. Tu les vois aussi, sans aucune preuve du Coran et de la Sunna, accuser les gouverneurs et ceux qui les suivent de mécréance. Ils les taxent de mécréance et les excommunient, alors qu'ils ont une ignorance énorme concernant les points et la réglementation qui régit l'excommunion. Tu les vois lorsque tu leur demandes un dalil, te sortir ce verset du Coran où Allah Ta'ala nous dit: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, alors ils sont certes parmi les mécréants. Alors qu'ils n'ont aucune science, ne serait-ce infime ou minime, de ce que les savants du tafsir, parmi les pieux prédécesseurs et ceux qui sont venus après eux, ont pu dire
concernant le sens de ce verset. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que nous dit-il? Il nous dit que ceux qui se précipitent à excommunier leurs frères, c'est parce que leur nature ignorante l'a emporté sur leur raison. Et franchement, si c'était aussi simple, si ce verset était aussi clair, pensez-vous que quelqu'un qui s'est ancré dans la science depuis son plus jeune âge ait pu passer à côté d'un tel verset? Un savant qui apprend le Coran et qui connaît le sens de ces versets, qui comprend la langue arabe ainsi que ses règles, qui connaît le fiqh, la jurisprudence ainsi que ses fondements, qui maîtrise le hadith, que ce soit dans la science qui la régit ou bien les textes qui sont rapportés, il passe par ce verset dans le Coran et il ne lui vient pas à l'esprit ce qui vient à l'esprit de ces ignorants qui ont encore des dents de lait et qui n'ont même pas encore atteint la puberté, des gens qui n'ont même pas 1 centimètre dans la science de la langue arabe, de la jurisprudence ou du hadith, ne parlons même pas du Coran et de son tafsir. Sachez mes frères que la mécréance se divise en 2 catégories. Une grande mécréance et une petite mécréance. On attribue la petite mécréance sur des péchés qui ont été appelés dans le Coran et la Sunna kufr, mécréance. Cependant, le Coran et la Sunna n'ont pas déterminé celui qui a accompli ce péché-là comme étant sorti de l'islam. Exemple, le fait de tuer un musulman sans droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: insulter un musulman est un acte de perversion. Quant à le combattre, c'est de la mécréance. Et il a dit aussi alayhi salatu wa sallam: ne retournez pas après moi mécréants, que les uns d'entre vous frappent les nuques des autres. C'est-à-dire, ils s'entretuent. Là, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ces 2 hadiths, a bien employé le mot mécréance sur celui qui combat le musulman. Cependant, le Coran nous a apporté une indication qui nous montre que la mécréance voulue dans ce hadith n'est pas une grande mécréance qui fait sortir celui qui l'accomplit de l'islam. Allah dans le Coran dit: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et si 2 parties des croyants se combattent, alors essayez de les réconcilier. Et là, Allah Ta'ala les a appelés croyants, malgré le fait qu'ils s'entretuent, malgré le fait qu'ils se combattent. Et sachez mes frères que les exemples du Coran et de la Sunna qui prouvent que la mécréance est à plusieurs aspects et que certains de ces aspects-là ne font pas sortir celui qui l'accomplit de l'islam, les exemples sont très nombreux et ceux qui ont un peu étudié les connaissent. Et sachez que ce n'est pas tous ceux qui tombent dans la mécréance qui sont forcément mécréants. Et il se peut qu'il ait une excuse qui annule l'application du jugement sur lui. Tout comme l'accomplissement d'un acte interdit n'est pas forcément une mécréance. Mais cette réalité est absente de l'esprit de ces stupides personnes qui passent leur temps à insulter nos savants, alors ce sont eux qui méritent le plus d'être insultés. Mais nous n'allons pas jouer leur propre jeu, car tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi avec quelque chose de meilleur que d'obéir à Allah en lui. Quant au fait de juger avec une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas de la grande mécréance à la base. À la base, c'est une petite mécréance, c'est un grand péché, mais qui ne fait pas sortir celui qui l'a accompli de l'islam. Sauf si celui qui le fait considère que sa loi, celle qu'il a mise à la place de celle d'Allah Azza wa Jal, est meilleure que celle d'Allah, ou bien est prioritaire sur celle d'Allah, ou bien est égale à celle d'Allah. Et il faut qu'il le dise. Comment toi est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui l'a poussé à choisir une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal? Lorsque Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma a tué un homme pendant la guerre qui avait dit la ilaha illallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché cela. Il lui a dit: qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. L'as-tu tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? Et là Usama de dire: Ya Rasulallah, innama qalaha tadafu'an. Il n'a fait que la dire pour se protéger et se défendre. Et là le prophète de lui dire alayhi salatu wassalam: comment le sais-tu? As-tu fendu sa poitrine et as-tu vu ce qu'il y a dans son cœur? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. L'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Eh bien là c'est pareil.
même si ça nous énerve, même si ça nous gratte, même si ça nous gêne, tu ne peux pas prétendre à 100% aujourd'hui que les gouverneurs qui choisissent notre loi que celle d'Allah Azza wa Jal l'ont fait parce qu'ils considèrent qu'elle est meilleure que celle d'Allah Azza wa Jal. Il se peut qu'ils l'aient fait seulement pour avoir un avantage sur leur peuple, ou bien pour autre chose que les raisons qu'on a citées qui font que c'est de la grande mécréance. Mais toi, tant que lui ne l'a pas dit clairement, tu ne peux pas l'affirmer à sa place. Tu n'es pas dans sa poitrine, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu n'as donc pas le droit de dire que c'est un mécréant. Wallahi, si vous saviez le nombre de personnes qui m'appellent depuis que j'ai fait la khutbah il y a de ça quelques semaines sur ce qui s'est passé dans les pays arabes, des gens qui veulent débattre avec moi sur ces histoires-là, et après on est obligé de les humilier, ces personnes. C'est-à-dire que nous on ne veut pas en arriver là, mais le frère ou bien la sœur, et même des sœurs qui t'appellent pour te naquash là-dessus, qui te disent, ouais mais Akhi, ça se voit que c'est pas des musulmans. Ajib. Wallah, hada shay ajib. Ça maintenant c'est à l'œil maintenant. Maintenant c'est toi, si tu vois quelqu'un, il a fait une action qui te plaît pas, alors toi tu as le droit de dire que c'est plus un musulman. C'est tout le monde. Il a le droit, en fonction de ce qu'il voit. Chacun est choisi comme il veut. Je lui dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'était aussi facile. Dès que quelqu'un il m'embête, je dis que c'est un kafir, et je m'autorise, et je me rends licite ce qui lui appartient. Ça ne marche pas comme ça. Nous on marche selon des règles. Et ces règles, ce n'est pas toi ni moi qui les établissent. Qui les mettons en pratique, du moins qui les désignons, je veux dire. C'est Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wassalam. Alors tu lui parles en arabe, parce que tu te dis que cette personne-là, s'il parle du takfir, c'est qu'il a un certain degré dans talab al-ilm. Et là, on te dit, oh ma akhi, je comprends pas l'arabe, tu peux parler en français? D'accord. Et Allah, donc, qu'est-ce que tu dis du verset de Surat Al-Imran, où Allah Ta'ala dit tel verset? Ou bien qu'est-ce que tu dis dans Surat Al-Anfal, où Allah Ta'ala dit tel verset? Ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant. Ou bien qu'est-ce que tu dis comme Mu'ad ibn Jabal, il s'est prosterné pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ou bien quand le sahabi a demandé au prophète d'accrocher leurs armes sur un arbre pour en tirer bénédiction. Ou bien quand Oussama il a tué l'homme qui avait dit la ilaha illallah. Et les exemples sont nombreux. Ce qui prouve que dans certains cas, l'accomplissement de la mécréance n'amène pas systématiquement l'attribution du jugement. Il y a des excuses, ce qu'on appelle intifa al-mawani'. Intifa al-mawani', c'est-à-dire des actes qui empêchent qu'on applique le jugement sur la personne. Ces actes-là, tant qu'ils sont présents, on ne peut pas dire de la personne en face qu'elle est mécréante. Il y a aussi tawaffur ash-shurut. Il y a des conditions qui sont demandées qui doivent être présentes. Les connais-tu? Et enfin, il y a iqamatul hujjah. Il y a la preuve qui doit être établie et montrée à la personne qui est tombée dans cet acte-là. Mais quand tu leur parles, les voici qui se mettent à bégayer, à ne plus grand comprendre. Et il y a une sœur, elle m'a dit, ouais, mais il y a des savants qui ont parlé. Je lui dis, bismillah, comment ils s'appellent les savants? Elle m'a sorti un Abu Sa'id al-Shinqiti. Je lui dis, inconnu au bataillon. C'est qui? Qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Qu'est-ce qu'il a fait comme explication? Qu'est-ce qu'il a fait comme science? Alors j'entends des bruits de page, parce que c'est au téléphone tout ça. J'entends des bruits de page. Attends, je suis en train de regarder. Je lui dis, qu'est-ce que tu me fais là? Là, on parle de qadaya uzma, on parle d'affaires énormes et grandes. On cherche pas dans ces papiers. C'est comme un frère, un rigolo, là. Il ferait mieux d'aller faire du cirque, wallah. Qui vient, qui te taxe de mécréance tout le monde. Et quand tu viens, tu vas voir des frères et tu te dis, oh, il a des dalils. Ah, mais bismillah. Ramenez-moi ces dalils que je vois à quoi ils ressemblent. Quand tu arrives, tu vois le frère, tu lui dis, Akhi, on m'a dit que tu avais des dalils. Il me dit, je les ai pas sur moi, je les ai prêtés à un frère, il est parti faire des photocopies. Wallah, ajib, hada. Depuis quand Allah bil-ilm, ils ont des dalils, ça se sépare de toi. Le talib bil-ilm, le dalil est dans sa tête. Il n'est pas sur des morceaux de papier. Après, on me ramène les fameux papiers, 2-3 pages, pliés en 16 morceaux. Quand je les ouvre, je trouve des paragraphes de 3 lignes. Comme quoi, qala shir fulan kada, qala shir fulan kada. Mais tu ne vas pas nous avoir. Tu ne vas pas nous avoir. À Shinqiti, on a lu dans le Bayan, pas en entier, mais des passages. Notamment ces passages-là qui sont importants. Il en parle sur des 6, 7 pages, 8 pages, voire même plus. Et toi, tu me ramènes un paragraphe avec 3 lignes. Qala Muhammad ibn Ibrahim, pareil, 2 lignes. T'es sérieux? Quelque chose de grave comme ça, on va en finir en 2 lignes. Mais où est votre intelligence? Où est votre intelligence? Et je reviens à la sœur. Oui, elle m'a sorti un nom, Abu Sa'id, je sais pas qui, là, je sais pas quoi. Elle me dit quoi? On n'est pas obligé de suivre tous Cheikh Ibn Baz. Je dis, ya subhanallah. Qui t'a dit que tu étais obligé de suivre Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh? Lakin, Cheikh Ibn Baz, shahida, li fadlihi, wa ilmihi, al-qasi wa al-dani. Cheikh Ibn Baz, aujourd'hui, rahmatullah alayhi, des années après sa mort, jusqu'à aujourd'hui,
aujourd'hui, le lointain comme le proche, ils attestent de sa science et sa vertu. Toi, Abu Saïd, il sort de quel buisson? De quel désert? De quelle contrée? De quelle montagne? Qui le connaît? Qui a attesté qu'il avait la science? Elle me dit quoi? C'est des sœurs, mashallah, à qui je fais confiance. Hajib, hada. Et tu vas arriver devant Allah, Azza wa Jal, qui va te dire pourquoi t'attaques cette mécréance, mes serviteurs, qui étaient croyants. Tu vas dire parce que des sœurs, mashallah, qui faisaient confiance, elles m'ont dit de le faire. حجتهم داحضة عند ربهم. والله يا إخواني وأخواتي، والله هذه الكلمات التي تجري على الألسن ثقيلة وسوف تسألون عنها يوم القيامة. Wallahi, ces mots qui coulent sur vos langues, Wallahi, ils sont lourds. Ils sont lourds. Et vous serez appelés, vous serez interrogés dessus Yawm al-Qiyamah. Vous serez interrogés dessus Yawm al-Qiyamah. Mais eux, ils veulent pas qu'on suive les paroles des savants. Quand on leur dit قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ولكن كفر دون كفر. Ce n'est pas la mécréance vers laquelle vous vous dirigez, mais c'est une mécréance inférieure à la mécréance. Ils te disent quoi? C'est daïf. Jamais de leur vie, ils ont été voir dans l'ilm al-hadith. Jamais entendu hadith daïf dans leur bouche, sauf pour ce qawl-là. Mais ils connaissent pas les règles du hadith. Et ils oublient que la riwaya, بمجموع طرقها, إذا اختلت عن العلل القادعة ترتقي إلى درجة الحسن. وهذا معروف لصغير طالب العلم فضلا عن الكبير. ولكنهم يجهلون هذه الأحكام. Eux, ils ne savent pas qu'un hadith, même s'il est daïf en lui-même, et que leur faiblesse, elle n'est pas grande, lorsqu'elle est rapportée par plusieurs chaînes de transmission, elles peuvent se compenser, se renforcer pour atteindre un degré acceptable. Ça, un petit étudiant dans la science du hadith, il le sait. Ne parlons même pas des savants. Mais ces gens-là, ils l'ignorent. Ils ont été cherchés dans ce sanad la première fois de leur vie. Ils ont trouvé une illah qui sont incapables de citer une illah, il y a une cause, un défaut dans la chaîne de transmission. Et après, ils viennent te dire, non, mais cette riwaya, elle n'est pas sahiha. Ya subhanallah. Depuis quand tu fais le sahih du daïf? Donne-moi le ta'rif du sahih. Donne-moi la définition du sahih dans l'ilm al-hadith. Donne-moi la définition du daïf. Yallah, tu sais c'est quoi un daïf? C'est quoi les ilal qui font que le hadith il est daïf, il n'est pas hasan? C'est quoi la différence entre tam ou dabti wa khafif ou dabti wa daïf? Des mots qu'on emploie dans Mustalah al-hadith pour ceux qui connaissent. Mais ils connaissent pas tout ça. Parce que ce sont des babbara, des perroquets. Aqluhu fi udunayh. Son aql, il est dans ses oreilles. Il n'est pas arrivé dans sa tête. Il s'est arrêté dans le trou de l'oreille. Parce qu'il a entendu et il a répété. Comme celui dans la tombe, à qui on dira, man rabbuk. Il dira, ahin, la adri. Qui est ton Seigneur, je ne sais pas. Quelle est ta religion, je ne sais pas. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Il dira, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répété. Je l'ai répété. Et cette parole-là, elle ne sauvera pas les gens de l'enfer. Elle ne sauvera pas les gens du châtiment. Abadan. Et jamais nous, on délaissera la parole des imams de cette religion depuis la mort du prophète jusqu'à aujourd'hui pour la parole de ces ignorants qui viennent nous dire que les musulmans ne sont plus musulmans parce que ça les arrange, parce que ça les arrange, ça les dérange pas. Quand ils passent dans des endroits avec des mausolées où on égorge pour autre qu'Allah, où on fait dua pour autre qu'Allah, où on donne pour autre qu'Allah, ils ne parlent pas. Alors c'est du kufr akbar et sarih. Clair. Ils ne parlent pas. Par contre, la seule chose qui les intéresse, al-kufr, al-hukm bi ghayri ma anzala Allah, ils n'ont que ça en tête. Ils n'ont que ça en tête. Et leur seul but, mes frères, c'est pas que l'islam y prenne la place de ces gouverneurs qui sont aujourd'hui visés par ces révoltes. C'est pas ça leur but. Allez les écouter dans les manifestations. Vous croyez qu'ils crient Al-Sharia, Al-Sharia? Ils crient quoi? Al-Hurriya, Al-Hurriya. C'est ça qu'ils crient. Ils crient la liberté, ils s'en fichent de la Sharia, eux. Leurs savants, ils le disent. Ils l'ont dit. Il a dit أنا لا يهمني أن تقام الشريعة هناك إنما يهمني أن تكون الحرية لأي أحد. القرضاوي تعرفونه. C'est lui qui a dit ça. Il est passé à la télé, il l'a dit. C'est pas quelque chose de bizarre. Il a dit ça m'intéresse pas moi que la charia soit appliquée. Moi ce qui m'intéresse c'est que les gens soient libres. Ajib hada. Qu'est-ce qui a emmené les gens où ils sont aujourd'hui si ce n'est le délaissement de la charia billah alaykum. وبعد ذلك يدعى أن هذا عالم. Et après ça on dit que c'est un savant celui-là. Ajib hada. Wallahi ajib. Subhouli, mais on est obligé de dire les choses. Les gens ils le disent clairement à la télé. Tout le monde le sait.
On n'est pas en train de dire des choses que personne ne connaît, personne n'est au courant. Alors Qaradawi, il a dit à la télé, ils s'en cachent pas, ils se le montrent. Pourquoi nous on va le cacher? Une chose que lui-même il est fier de dire. Faut arrêter. Surtout quand ces paroles-là tombent dans les oreilles de personnes qui ont la tête vide et qui, à cause de ça, vont faire un énorme mal par la suite. Vont faire un énorme mal par la suite. Donc il est interdit et extrêmement grave d'excommunier les musulmans sans aucune preuve et sans avoir vu, examiner la situation de la personne qui a accompli un acte de mécréance. Faire cela est extrêmement dangereux. Al-Qurtubi rahimahullah disait, la taxation de mécréance est quelque chose d'extrêmement grave. Beaucoup de ceux qui s'y sont aventurés ont glissé, sont tombés, alors que des héros, des braves, des vaillantes personnes qui auraient pu le faire n'ont préféré ne pas s'y risquer. Ils ont préféré rester à l'abri, car rien n'est égal à la sécurité. On doit faire attention à ne pas taxer de mécréance des gens qui ne le méritent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un taxe de mécréance son frère, alors un des deux l'aura mérité. Et dans une autre version du hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui accuse quelqu'un de mécréance, ou bien qui lui dit, oh ennemi d'Allah, alors qu'il ne l'est pas, ça revient sur lui. Ibn Hajar rahimahullah, il nous dit que si quelqu'un il dit à un musulman, oh mécréant, et qu'il l'est réellement, alors ça s'accomplit sur lui, ça lui va. Alors que s'il lui dit, et que ça n'est pas réellement un mécréant, alors cette parole revient sur lui, et il en paiera les conséquences, et il emportera le fardeau du péché. Ibn Abdil Barr rahimahullah disait, le Coran et la Sunna interdisent de taxer de perversion le musulman ainsi que de mécréance, d'une façon claire, dans laquelle il n'y a aucun problème. Il a dit ensuite, il est obligatoire de voir il est obligatoire de ne taxer de mécréance que celui sur qui tout le monde est d'accord qu'il est réellement sorti de l'islam, ou bien qu'il y a une preuve claire de sa mécréance, qu'on ne peut pas rejeter, et qui vient du Coran et de la Sunna et pas, ça c'est la parole du Ibn Abdel Barr, elle est finie, cette preuve vient du Coran et de la Sunna, pas de notre tête. Ouais mais Akhi t'as vu il a fait ça, je m'en fiche, ramène-moi le Coran et la Sunna, c'est ce qui m'intéresse. L'État vu il a fait ça, ça ne m'intéresse pas. Sachez ensuite mes frères, que le fait de taxer de mécréance sans science et sans preuve fait partie des signes des gens de l'innovation qui suivent leur passion. C'est des signes des Khawarij qui existaient auparavant et encore aujourd'hui. Contrairement aux gens de la Sunna qui sont les plus miséricordieux des gens envers les gens. Ceux qui ne taxent pas de mécréance un musulman qui est rentré dans l'islam par certitude, seulement avec une preuve claire, aussi claire que le soleil au plein milieu du jour. Et sachez que la taxation de mécréance est le droit d'Allah et de son messager. Et que les savants sont ceux qui doivent réfléchir à ce sujet. Ce n'est pas les ignorants, ou bien ceux qui croient qu'ils savent quelque chose, qui doivent parler dans cela. Notamment, quand on voit ce que ça amène comme conséquence, quand on voit que le sang il est coulé, quand on voit que les biens sont pillés, et quand on voit que les honneurs sont bafoués. Comme c'est le cas aujourd'hui de la plupart de nos pays. Le Cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi m'a disait, il est obligatoire pour celui qui se fait le bon conseil à lui-même de ne pas parler de cela, c'est-à-dire taxer de mécréance, s'il n'a pas de science et de preuves claires du Coran et de la Sunna, et qu'il fasse attention et qu'il prenne garde à ne pas faire sortir quelqu'un de l'islam seulement parce qu'il l'a compris ou bien parce qu'il voit que c'est une bonne chose. Car faire sortir quelqu'un de l'islam ou bien l'y faire rentrer font partie des actions les plus importantes et les plus grandioses, les plus grandes en conséquence. Et certes, Shaitan a fait glisser de nombreuses personnes dans cette question-là. C'est pour ça, mes frères, qu'il est obligatoire d'en revenir à nos savants, ceux qui savent, ceux qui agréent Allah, ceux qui satisfait Allah Azza wa Jalla et son messager, dans ce genre de cas, bien précisément. D'ailleurs, les savants eux-mêmes ont été durs envers eux-mêmes dans ce cas-là. Et on dit qu'il fallait faire absolument attention lorsqu'on fait une fatwa et prendre ses précautions. Et quand on dit faire une fatwa, ce n'est pas n'importe qui fait une fatwa. C'est la personne dans laquelle s'est réunies les conditions de l'ijtihad, le plus haut degré du ilm. Ce n'est pas n'importe qui fait des fatwas. Celui qui fait la fatwa avant de faire sa fatwa, il doit penser absolument aux conséquences de sa parole. Et il doit penser aussi
au danger que ça peut amener. Et surtout, il doit s'armer de précautions. Mes frères, il est temps une fois pour toutes de se rappeler notre passé glorieux. Il est temps une fois pour toutes d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe tous les jours. Et comme quoi, ça ne sert strictement à rien, ça ne fait qu'amener du mal. Le fait de fonder des partis politiques différents, le fait de s'accrocher à sa tribu aveuglément, le fait de courir derrière des symboles illusoires ou bien des drapeaux qui ne vont que faner dans très peu de temps. Car tout ceci, mes frères, n'a fait qu'amener la communauté là où elle se trouve aujourd'hui, dans un gouffre sans fond, dans un gouffre ténébreux et noir, duquel aucune lumière n'arrive à parvenir. Cette façon de faire n'a fait que les amener dans l'humiliation, dans la honte, dans l'opprobre et dans l'avilissement. Wallah, cette façon de faire ne nous a amené aucune gloire, ne nous a donné aucune fierté et n'a rendu heureux personne. Il est temps pour nous, mes frères, de nous rappeler sérieusement et sincèrement que le fait que nous ayons délaissé le Coran, la parole d'Allah, ainsi que la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait qu'on ait remplacé cette loi pure et parfaite pour tout le monde par des lois qui ont été faites par les êtres humains, tout ceci n'a fait que nous mener à notre perte et n'a fait que nous donner des épreuves immenses et des catastrophes. Ô vous qui avez la raison, ô vous qui avez la sagesse, nous nous appelons les uns les autres à faire en sorte d'améliorer notre société en ayant comme point de départ le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, que nous soyons tous d'accord, pas sur nos avis différents, mais sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette communauté qui est la nôtre ne connaîtra gloire et majestuosité, joie et bonheur que de la façon dont la première partie de la communauté l'a connue. C'est-à-dire en suivant le Coran et la parole d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de la façon dont les compagnons et les tabi'un l'ont suivi et compris. Ce n'est que comme cela que les êtres humains pourront trouver le bonheur. Ce n'est que comme cela que la terre sera pleine de justice et d'équité, de miséricorde et de sagesse, de préservation et de réussite, de lumière et d'être épargné. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit: et quant à celui qui fait scission avec le messager, après que la guidée lui soit parvenue et qu'elle lui ait été mise en évidence, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous lui collerons ce qu'il a cherché à coller, et nous le plongerons en enfer. Et quelle détestable demeure. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أمتنا حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا أجمعين يا حي يا قيوم. اللهم خذ بأيدي حكامنا إلى الهدى والرشاد واجعلهم يا ربنا من خير العباد. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم. اللهم وفق الشعوب والحكام لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقهم لاتباع من هذا المنهج الصافي الذي كان عليه خيار هذه الأمة، أعني بهم سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها واحشرنا مع أهلها. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بصرنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم بصرنا في ديننا يا أكرم الأكرمين. ولا تجعل عاطفتنا تجعلنا أعماء، تجعلنا عميانا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.